제이키치 친구들 안녕. 오늘도 주일에 하나님께 예배를 드리러 온 친구들 모두 축복해. 그리고 환영해. 우리 영상으로 예배를 드린다고 설마 집에서 누워서 보고 있는 건 아니겠지? 그러지 않을 거라 믿어. 오케이. 그럼 성경 우리 챙기고 하나님께 예배 드릴 수 있는 마음을 가질 수 있게 해달라고 기도하면서 예배를 시작하자. 손 모으고 눈 감고 기도를 할게. 사랑의 하나님, 오늘도 우리 안에서 역사하시는 줄을 믿습니다. 우리에게 가정을 주시고 우리에게 교회를 주신 하나님의 은혜 너무 감사드립니다. 우리의 마음을 돌이키는 분도 하나님이시고 부르시는 분도 하나님이십니다. 하나님의 은혜에 감사합니다. 하나님을 찬양하고 예배할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 주님, 찬양과 말씀 시간에 집중하고 마음을 잘 지킬 수 있게 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오케이, 그럼 우리 다 같이 하나님께 일어나서 찬양을 드리는 시간을 갖도록 하겠어. 다 같이 일어나 주세요. Lord, here's my soul, oh take it, fill it with your life and make it everything you want me to always be. Lord, here's my heart, oh lead it, show me where you really need it. My life belongs with you eternally. I depend on you. I depend on you, Jesus. I put my faith and my trust all in you. Whatever I face, you'll see me through. Lord, guide my steps. I depend on you. All I have the world may borrow, sacrifice it all to follow. Anywhere you are, anywhere you come. Yesterday, today, tomorrow, you take care of me, and I know everything I need. You provide it all. I depend on you. I depend on you, Jesus. I put my faith and my trust all in you. Whatever I face, you'll see me through. Lord, guide my steps. I depend on you. I depend on you. I depend on you, Jesus. I put my faith and my trust all in you. Whatever I face, you'll see me through. Lord, guide my steps. Lord, guide my steps. Lord, guide my steps. I depend on you. Psalm 34:10. Psalm 34:10. The lions may grow weak and hungry. The lions may grow weak and hungry. The lions may grow weak and hungry. But those who seek the Lord lack no good thing. The lions may grow weak and hungry. The lions may grow weak and hungry. Yeah, yeah. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Hey! All things work together
mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. Yeah. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my Every hands, day. for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Everywhere. When your love came down, every breath of air. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. 이번 주 읽을 하나님의 말씀은 마태복음 5장 8절이야. 다 성경책 가져왔지? 그럼 먼저 한글로 읽을게. 마음을 깨끗이 한 사람은 복이 있다. 그들이 하나님을 볼 것이다. 되게 짧으니까 영어로도 같이 읽도록 하자. 하나, 둘, 셋. God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. 우리 말씀 들어가기 전에 오늘의 티칭 포인트들 먼저 알려줄게. 오늘 티칭 포인트는 첫 번째, Only God can change and turn our hearts. Only God can change and turn our hearts. 우리 두 번째 포인트는 뭐냐면 We will become holy and see God face to face. We will become holy and see God face to face. 이 두 개가 오늘 티칭 포인트야. 이 두 가지 잘 기억하고 전도사님 말씀을 들었으면 좋겠어. 오케이. 우리 친구들, pure라는 단어를 들어봤어? 100% pure New Zealand water 이런 거 들어봤지? Pure gold. 그리고 또 요즘 이런 말들도 많이 써. Oh, he is so pure. 이런 식으로 많이 pure라는 단어를 사용해 요즘. 우리가 pure라는 단어를 쓸 때는 대부분 깨끗한 것을 말할 때 써. 깨끗한 것. pure한 것들은 깨끗한 것을 말해. 우리가 읽은 말씀에는 깨끗이 쓰여 있지. 마음을 깨끗이 한 사람은 복이 있다. 근데 pure라는 단어는 깨끗함, 그것보다는 더 많은 뜻을 갖고 있어.
이 pure라는 단어는 옛날에 옷을 빨 때 옷이 하얘지고 깨끗해질 때 쓰이기도 했지만 또 어떨 때 쓰여졌냐면 금덩어리를 아주 뜨거운 불에 넣어서 그 덩어리 안에 있는 금이 아닌 다른 것들을 녹이고 불태워서 없앨 때 사용되었어. 자, 봐봐. 산에서 캐는 금은 순수하지 않아. 사람들이 금을 캘 때 그냥 순수한 금덩이 한 자를 이렇게 꺼내는 게 아니라 흙도 묻어 있고 다른 돌들과 다른 철들 이런 것들이 조금씩 섞여 있어. 그런데 그런 것들이 뜨거운 온도에 넣으면 녹아서 금과 이렇게 분리돼, separate 되죠. 이렇게 나눠져. 금과 다른 것들이 이렇게 나눠져, 이렇게 금을 다른 것과 나누어서 금만 있게 할 때, 금만 혼자, 다른 것들과 떨어져서 금만 혼자 있을 때 pure라는 단어를 썼어. pure gold라고 하잖아, 그치? 근데 오늘 읽을 말씀을 보면 예수님은 마음이 깨끗한 사람, 마음이 퓨어한 사람, 이런 사람이 복 있는 사람이라고 말씀하셨어. 무슨 뜻일까? 먼저 성경은 사람의 마음이 어떻다고 말하냐면 전혀 깨끗하지 않대. 사람의 마음은 전혀 퓨어하거나 깨끗하지 않대. 예레미야 17장 9절 읽어줄게. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? 그 어떤 것보다도 삐뚤어진 것은 사람의 마음이다. 사람의 마음은 심히 악하기 때문에 아무도 그 속을 알 수 없다. 성경은 우리의 마음이 깨끗하지 않고 악하다고 얘기해. 전혀 깨끗하지 않대. 완전 거리가 먼 상태야. 그런데 문제는 이 전혀 깨끗하지 않은 마음은 고칠 수가 없다는 거야. 생각해봐. 마음은 사람의 안에 있는 거라서 깨끗하게 하려고 해도 꺼내서 이렇게 빨 수도 없고, 뜨거운 불에 넣어서 깨끗하게 퓨어하게 할 수도 없어. 왜냐하면 마음은 안에 있기 때문이야. 우리 안에 있기 때문이야. 아무리 전도사님이 이렇게 나 마음을 깨끗하게 하기 위해서 샤워도 하고 열심히 버디 로션도 바르고 이렇게 씻어도 마음은 깨끗해지지가 않아. 아무리 거룩하고 착한 행동들을 한다고 해도 마음은 깨끗해지지가 않아. 예수님도 그렇게 말씀하셨어. 옛날에 바리새인들이 예수님의 제자들이 밥을 먹을 때 손을 씻지 않고 먹은 것을 보고 왜 거룩하지 않게 손을 씻지 않냐고 물어봤어. 그때 예수님이 이렇게 말씀하셨어. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽힌다. 마태복음 15장 18절에서 20절. 그러나 입에서 나오는 것은 마음에서 나온다. 더러운 마음에서 나온다. 이런 것들이 사람을 더럽게 만든다. 마음에서는 악한 생각, 살인, 간음, 음행, 도둑질, 거짓말, 그리고 비방이 나온다. 이런 것들이 사람을 더럽게 만드는 것이다. 씻지 않는 손으로 먹는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니다. 예수님께서는 분명히 말씀하셨어. 우리를 더럽히는 게 우리 안에 있는 마음이래. 겉에 있는 것이 우리를 더럽히는 게 아니라 우리 마음에 이미 더럽혀져 있어가지고 별로 그렇게 중요하지 않다는 거야. 우리 마음이 중요하다는 거야. 우리 마음이 이미 더럽혀진 마음이 중요하다는 거야. 예수님께서는 사람 안에 있는 마음이 이미 더럽고 안에 있는 마음이 바깥에 영향을 주지 밖에서 하는 행동이 안에 있는 마음에 영향을 주지 못한대. 그래서 사람의 마음은 깨끗하지도 않고 깨끗하게 할 수도 없대. 그런데 하나님께서 우리의 마음을 깨끗하게 하시고 새롭게 하실 수 있어. 하나님께서는 성령 하나님으로 우리를 안에서 바꾸시고 매일 깨끗하게 하시고 새로운 마음을 주셔서 변화시켜 주셔. 매일 사랑할 수 있는 마음을 주시고 매일 하나님 말씀을 따를 수 있는 마음을 주시고 매일 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 마음을 주셔. 이게 오늘 첫 번째 포인트야. 하나님께서는 예수님을 믿는 사람들에게 사람의 힘으로 바뀌지 않는 마음을
성령님으로 안에서 거룩하게 깨끗하게 바꾸어 주셔. 에스겔 36장 26절에는 이렇게 써 있어. 내가 또 너희에게 나를 온전히 섬기는 법을 가르치겠다. 너희 안에 새로운 마음과 새로운 영을 넣어주겠다. 돌처럼 굳은 마음을 제거하고 그 대신 살과 같은 부드러운 마음을 주겠다. 이렇게 말씀하셨어. 그래서 첫 번째 포인트, 하나님께서 우리의 마음을 깨끗하게 하셔. 그럼 이제 두 번째, 또 마지막 포인트야. 이건 잘 들어야 돼. 약간 어려울 수 있어. 잘 들었으면 좋겠어. 두 번째 포인트는 이거야. 거룩한 사람은 하나님을 볼 거야. 거룩한 사람은 하나님을 볼 거야. 전도사님이 우리의 능력으로는 마음을 깨끗하게 할 수 없다고 했어. 그렇지만 예수님을 믿는 하나님의 사람들은 그 안에서 하나님이 도와주셔. 하나님이 도와주시기 때문에 거룩하게 살아가려고 노력을 해. 거룩한 하나님께서 사람 안으로 들어오시면 어떻게 되겠어? 사람들도 넘어질 때도 있고, 물론 완벽하진 못하지만, 거룩하신 하나님께서 사람 안으로 들어오시면 사람이 조금씩 변하고, 행동들도, 겉으로 하는 행동들도 바뀌는 게 당연해. 예수님을 믿는 사람들이 거룩하고 깨끗하게 되어가는 이유, 또 그렇게 되어져 가야 할 이유가 있어. 그것은 우리가 나중에 하나님의 나라에서 우리가 사랑하는 예수님을 face to face, 얼굴 대 얼굴로 보게 될 것이기 때문이야. 우리가 나중에 예수님을 만나고 마주볼 때가 올 거야. 그날을 기대하는 사람들은 지금부터 열심히 준비를 해. 예수님을 사랑해서 그 만날 날을 기대하는 사람은 당연히 열심히 준비를 하겠지. 요한 1서 3장 2절에서 3절 말씀엔 이렇게 써 있어. 사랑하는 친구들이여, 우리는 분명한 하나님의 자녀입니다. 우리가 아직은 미래에 어떤 모습으로 있게 될지는 알 수 없지만 그리스도께서 다시 오실 그때에는 우리의 모습이 그와 같을 줄을 알고 있습니다. 우리는 그분의 참 모습을 보게 될 것입니다. 예수 그리스도는 깨끗하신 분이십니다. 적어도 그리스도 안에서 이러한 소망을 가지고 있는 사람이라면 그리스도와 같이 자기 자신을 깨끗하게 지켜야 할 것입니다. 전도사님이 저번에 연합 예배에서 하나님을 믿는 사람들, 하나님 믿는 사람들, 교회는 예수님과 한 몸이라고 했어. 기억나니? 교회는 나중에 예수님 앞에 서고 예수님께서 나의 사랑하는 교회, 나의 몸 기다렸단다. 어서 오렴. 이렇게라고 할 때가 있는데, 그때 예수님과 한 몸, 우리 교회가, 예수님과 한 몸인 교회가, 또 예수님과 한 몸인 사람들이 깨끗하지 않을 리가 없잖아. 그치? 깨끗해야만 해. 예수님께서 거룩하고 깨끗하면은 예수님의 몸인 우리도 거룩하고 깨끗하겠지. 아니면 어울리지가 않을 거야. 그래서 예수님을 믿는 우리 교회는 점점 거룩해질 것이고 예수님과 만나 하나가 될 거야. 지금은 우리 모습은 그렇지 않을 수가 있어. 우리 모습을 봤을 때 내가 정말 거룩한가? 내 안에 하나님께서 정말 일하고 계시나? 잘 안 보일 수가 있어. 근데 예수님을 믿는 사람들이라면은 분명히 우리 안에 하나님께서 계시기 때문에 우리가 점점 하나님을 사랑하게 되고 예수님을 사랑하게 될 거야. 예수님을 사랑하게 되면은 당연히 우리는 예수님을 닮아가게 돼 있어. 예수님을 사랑하게 돼 있고 점점 예수님의 모습으로 변화가 될 거야. 전도사님이 말씀 마치면서 오늘 메시지를 정리해 줄게. 우리의 마음은 오직 하나님만이 깨끗게 할 수 있어. 그런데 예수님을 믿는 사람에게 하나님이 마음으로 들어오셔서 안에서부터 고치셔. 우리의 마음을 부드럽게 하고 하나님을 사랑하는 마음을 주실 거야. 그럼 우리는 점점 하나님의 모습대로 변할 것이야. 하나님을 닮게 될 거야. 그리고 나중에 예수님이 오셔서 우리가 예수님 앞에 섰을 때에 예수님을 페이스 투 페이스로 마주 볼 때에 우리는 예수님을 마주 보며 예수님께 와락 안길 거야. 이렇게 말씀을 마칠게. 전도사님이
기도하면서 말씀을 마칠게. 우리 기도하자. 하나님 아버지, 제이키즈 아이들을 위해서 기도합니다. 아이들이 정말로 정결하고 청결하고 거룩하고 깨끗한 퓨어한 아이들이 될 수 있기를 기도합니다. 그들 마음들 안에 주님이 아닌 다른 찌꺼기들이 없어지게 하여 주시고, 다윗이 고백했던 것처럼 확정되고 나의 마음이 확정되고 확정되어서 더 하나님만을 바라보고 하나님만을 사모하고 하나님 마주 볼 그날을 기대하는 그런 퓨어한 마음을 가진 아이들이 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 오늘 말씀 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그럼 우리 주기도문으로 제이키즈 예배를 마칠게. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 그럼 우리 이렇게 제이키즈 예배를 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 만나요. 안녕.